السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ADN نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان کریم الوقاص۔ ہمارا آج کا پروگرام آج کی ملاقات۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں محترم مکرم محمد ہمایوں طارق المعروف الخودی، سیالکوٹ کی بڑی معروف سماجی شخصیت ہیں۔ میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیالکوٹ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شہر ہے۔ علامہ اقبال بہت بڑی شخصیت، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص کرم اور فضل سے نوازا، اور انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کا، پاکستان کی بنیاد کا ایک خواب دیکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے شرمندہ تعبیر کیا۔ آج جس ملک میں آزادانہ مذہبی عبادات، آج جس ملک میں آزادانہ سیاست، آزادانہ تعلیم اور تربیت، یہ سب کچھ ساری نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، یقیناً اس کا کریڈٹ اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل سے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کا ایک قول آپ کی نظر کرتا ہوں، ان کی بات میں، ان کی گفتگو میں، ان کے الفاظ میں کتنی گہرائی ہوا کرتی تھی۔ اس شہر سے، ان کے اس قول سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے، قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اقبال، اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی بات، فلسفانہ گفتگو۔ تو آئیے ہم اپنے معزز مہمان کی طرف چلتے ہیں، جنہوں نے علامہ اقبال کے فکر کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے، ان کو اویئرنس دینے کے لیے، علامہ کے دیوانے بن کر گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی جا کے وہ علامہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، قاری عمر وقاص صاحب، میں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، ADN نیوز کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور علامہ کے اوپر بولنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ علامہ کا جو فلسفہ خودی ہے، علامہ کا جو فلسفہ خودی ہے، وہ ایک اپنے اندر تحریک ہے۔ کیا خوب فرماتے ہیں، خودی میں ڈوب جا غافل، یہی سیدھے زندگانی ہے۔ بیسیکلی خودی ہے کیا چیز؟ یہ خودی وہ چیز ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا علم و فہم کا شعور دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے خودی کو جو بار بار مختلف اشعار میں اور مختلف اپنے بار بار تذکرہ کیا، اس لیے کیا کہ بیسیکلی جب انسان کے اندر خود شناسی آتی ہے، خود شناسی آتی ہے، ادھر سے رب شناسی مل جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کی بیسیکلی اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ ہم لوگ کچھ ڈیفرنٹ سینس میں لے لیتے ہیں کہ خود ہی ایک تکبر کے معنی میں آ گیا کہ خود ہی ہے وہ بڑا خوددار آدمی ہے۔ اگر جو علامہ نے جس مقصد کے لیے خود ہی کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ رب شناسی ہو۔ جب رب شناسی ہو کہ انسان کو اپنا پتہ چلے گا کہ بیسیکل انسان ہے کیا۔ دیکھیے، کوئی بھی بندہ اس دنیا میں آیا ہے، اس نے مرنا ہے، موت پر حق ہے، اور دنیا کی سپریم طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم پیدا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوئے اور مریں گے بھی اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ ہمیں، بلکہ یہاں پہ ایڈ کرتا چلو، ہمیں اپنی زندگی سے زندگی بھی بسر نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بالکل اسی چیز کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ قاری صاحب دیکھیے کہ جب ہم نے مرنا ہے، ہم نے رب کے حضور اپنا کیا ہوا اعمال نامہ کو پیش کرنے ہیں، تو جب ہمیں رب کی ذات کا علم ہوگا پھر ہی ہمارے اندر خوف آئے گا، رب کی کبریائی کو جانیں گے۔ تو علامہ نے جو دیا فلسفہ خودی کے لوگ اپنے آپ کو پہچانے، بیسیکلی مقصد حیات کیا ہے،
کہ ہمارا جو مقصد ہے اور مقصد حیات کیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت, امن. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ علامہ اقبال نہ صرف برِ صغیر پاک و ہند بلکہ عالمگیریت, ایک عالمگیر شخصیت ہے. وہی انہوں نے نظریہ پاک, جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ نظریہ پاکستان کے خالق وہ, انہی کی بیس کے اوپر. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز ہر گھر میں جاننی چاہیے تاکہ علامہ کے اس فلسفے کو عام بندے کی زندگی میں جانا چاہیے. میں آپ سے دوسرا کویسچن جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں کون سے مسائل ہیں جو نمایاں ہیں, اور اسی حوالے سے اسی بات کے اندر یہ بات ایڈ کرتا چلوں, کیا علامہ اقبال نے موجودہ دور کے مسائل کی نشاندہی کر دی تھی؟ بالکل جی, بالکل. انہوں نے اپنے دور میں ہی کر دی تھی. ایک شعر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں, گفتار دل برانہ کردار کاہنانہ, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. دیکھیے بالکل انہوں نے نشاندہی کی ہے. ایک جگہ کیا فرماتے ہیں, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. آج کے مسائل کیا ہیں میرے نزدیک, جو میں سمجھاؤں, جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا اور پریکٹیکلی جو سیکھا ہے, ہم لوگوں نے خود ہی بیچ دی ہے دنیا کی آزائشوں کے لیے. اس لیے تو رسوا ہو رہے ہیں عارضی دنیا کے لیے, اپنے فائدے کے لیے. دیکھیے ہر بندہ اپنے ذاتی فائدے کو ترجیح دیتا ہے, ملکی فائدے کو کوئی ترجیح نہیں دے رہا. اسی لیے تو ہم رسوا ہو رہے ہیں, اسی لیے تو ہم ہر روز پرابلم میں دیکھتے ہیں. اور علامہ کا جو فلسفہ ہے, اپنے لیے بھی جینا تو دور, دوسروں کے لیے جینے. ہو میرے دم سے میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. کہ ہم بیسکلی علامہ نے ہر چیز بتائی ہے, وہی چیز بتائی ہے جو قرآن و سنت ہے, اور قرآن و سنت سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا, بے شک کوئی اس میں شک نہیں ہے. اچھا, آج میں آپ سے ایک اور اسی حوالے سے جو ہے نا بات ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ آج کی جو نئی نسل ہے وہ علامہ اقبال کے جو فکر ہے اس سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتی ہے؟ جی دیکھیے بالکل بات ہے کہ جب بھی قاری صاحب آج آپ نے مجھے ٹائم دیا اور ہم گفتگو کر رہے ہیں, گفتگو کا اثر انسان کی شخصیت پہ بڑا گہرا ہوتا ہے, الفاظوں کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے. جب الفاظوں کے اثر باڈی قبول کرتی ہے نا, تو پھر وہ عمل کی صورت میں انسان عمل پریکٹیکلی کرنا شروع کر دیتا ہے. جو بندہ علامہ اقبال کے کوئی بھی اشعار پڑھتا ہے, اگر وہ سمجھ لے, یقین جانے وہ عام انسان نہیں رہ سکتا. نہ وہ کرپٹ مافیا کا حصہ بن سکتا ہے, نہ وہ چیز غلط کر سکتا ہے. کیونکہ جب اسے یہ اشعار ڈائریکٹلی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری دیتے ہیں, ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں کہ جو ان کا کلام ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی, علامہ نے اپنے اشعار اور فکر میں وہی چیزیں بیان کی. اب دیکھیے سر, علامہ نے شاہین, نوجوان نسل کو شاہین بولا ہے. کیوں بولا ہے؟ اب آپ شاہین کی صفات دیکھیں. شاہین کی 5 صفات ہے. اونچی اڑان, اونچی اڑان. اس نے یہ نہیں دیکھنا, گرگس کی طرح نہیں دیکھنا کہ جدھر مردار پڑے اوپر سے آ کے مردار کھا لو. اس نے شاہین نے اونچی اڑان, بلند پرواز, بلند نگاہ, نگاہ اتنی بلند کہ آسمان کی بلندیوں سے سمندر یا دریا ندی نالوں میں اپنا شکار پکڑے گا. اور اس کی دوسری بڑی کوالٹی کہ اس نے کبھی مردار نہیں کھانا, اپنا شکار خود کر کے کھانا ہے. خلوت پسند, تنہائی پسند. تنہائی میں انسان غور و فکر کرتا ہے, محفلوں میں نہیں غور و فکر ہو سکتی. تنہائی پسند, کسی کا چھوڑا ہوا شکار نہیں کھانا, اور ہمیشہ بلند اونچی اڑان میں رہنا ہے. تو اگر یہی کوالٹیز انسان اپنی زندگی میں کر لے, یہی خوبیاں اپنا لیں, تو میرا خیال ہے کہ قوموں کی زندگی چینج ہو جائے. سر آپ دیکھیں جن لوگوں نے, جن قوموں نے ترقی کی ہے, ان کے پیچھے خود ہی کا فلسفہ ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام ہو, انہوں نے یہ کہا ہمارے ملک و قوم کا نام ہو. صحیح. تو اگر ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں, تو میں کہتا ہوں میرا یہ یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ ہم دنیا کی سپر پاور بنیں گے. سر جس طرح ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کروں گا, جس طرح ہندوؤں کو یقین نہیں تھا نا کہ پاکستان بنے گا, وہ کہتے تھے کہ قائد اعظم نے مطلب زمین کا جو ٹکڑا ہے کس طرح لیں گے, اکثریت تو ہم ہے, اور دنیا میں ایک معجزاتی پاکستان معجزہ ہے, ایک معجزہ ہے کہ ہم پوری دنیا کی تاریخ میں ہم ایک نظریاتی ملک ہے اور ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور میرا بھی یہ یقین ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ہم پوری دنیا میں انشاءاللہ
अपना नाम हुक्मरानी हर लिहाज से तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि फ़लसफ़ा खुदी पर अमल पैरा होने से मुआशरे के अंदर, आज के मुआशरे के अंदर, दौर के अंदर क्या तब्दीली जो है वो वाक़ई आ सकती है? सर तब्दीली ये आएगी कि जो आज कौमें और जिनकी खुदी मर गई हुई है, जब वो खुददार हो जाएंगी, उनके अंदर फ़लसफ़ा खुदी समझ जाएगी, तो वो लोगों की मदद करेंगे, लोगों से पैसे नहीं लेंगे, लोगों से मदद नहीं मांगेंगे, कशकोल टूट जाएगी। मैं एक मिसाल देता हूँ सर, देखिए जिन लोगों ने मुल्क पे कर्जे चढ़ाए, मैं इसकी बहस नहीं करता, मगर ऐसी सोच फिर जरूर पैदा होगी कि एक बंदा कहेगा कि मैं अकेला अपने घर का कर्जा उतारूंगा, मैं पाकिस्तान का उतारूंगा। ऐसी सोच डेवलप होगी सर, हमें किसी से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग हमारे आबाओ अजदाद की मिसालें देते हैं आज भी नहीं, और वो भी वक्त दूर नहीं कि हमारी मिसालें दुनिया देगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने खुद जो है एक अल खुदी के नाम से स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो बनाया, उसके अगराद व मकासद क्या है? आप इस हद तक मुतासर हो गए कि आपने अल खुदी के नाम से जो है वो एक इदारा जो है वो बना डाला? जी बिल्कुल, ये समझ लें कि मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की जितनी भी कामयाबियाँ कामरानियाँ हैं ना, वो अलामा के फ़लसफ़े खुदी की वजह से है, क्योंकि उस चीज़ ने मुझे इतना मुतासर कर दिया कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। सर देखिए, बेसिकली अल खुदी स्कूल ऑफ थॉट्स बनाने का मकसद क्या है? गौर व फिक्र। कुरान मजीद में भी बार बार है कि गौर व फिक्र करो, कि आपको पता चले। जब मैं अपने अंदर गौर व फिक्र करूं कि मेरे अंदर कौन सी कमियां कोताहियां हैं और मैं इन्हें किस तरह अच्छा कर सकता हूं, और माशरे में किस तरह मुस्बत रोशनी फैला सकता हूं। हम हर बंदे के नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं, मगर अच्छे पॉइंट नहीं देखते, पॉजिटिव नहीं देखते। तो मकसद ये है कि हम सब मिलके बैठे बिला तफरीक अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, एक दूसरे का दुख दर्द बांटे। जिस तरह अलादे की अलामा की एक बच्चे की नज़म जो हम पढ़ते थे स्कूलों की असम्बलियों में, यकीन जाने मुझे 25 साल बाद समझ आई है कि बेसिकली उन्होंने कहा क्या है, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। सर अगर आप फ़लसफ़ा हयात समझ आए कि दुनिया में कोई भी चीज़ रब तआला ने पैदा की है, उसका मकसद ही दूसरों की खिदमत है। आप लकड़ी की एग्जांपल ले लें, ये जो आज फर्नीचर बना है, लकड़ी ना तो अपना फर्नीचर खुद यूज करती है, ना अपना फल खुद खाता है तरफ, वो दूसरों के लिए। अगर एक भेड़ बकरियों की एग्जांपल ले लें, उन्हें अपना कोई फायदा है ही नहीं जाती तौर पे, इसीलिए इंसान भी एक फायदे के लिए आया है। यानी ये जो कुछ है कायनात, दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किया, और इंसान को इंसान के लिए पैदा किया, इंसानियत के लिए पैदा किया। और आज इंसान तो है लेकिन इंसानियत बहुत कम नजर आती है, और इसमें बड़ा फलसफा जो है वो हम भूल गए हैं कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि उसकी इबादत की जाए, उसके दर पे झुका जाए, उसके दर से मांगा जाए, उसकी रहमतों को मजीद उससे सवाल करके उसके दर पे साइल बन के खड़ा होकर जो है वो किया जाए। अच्छा, लास्ट में मैं इस तरफ आना चाहूँगा कि आप फ़िक्र इकबाल के हवाले से शहर इकबाल के वासियों को, बल्कि नहीं पाकिस्तान के वासियों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जो नौजवान हैं, जो नौजवान कम्युनिटी है, यंग जनरेशन है, आप उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि देखिए, जो तख्लीक है ना, वजह है तख्लीक, उसके ऊपर वर्क किया जाए। आप देखिए, ये अंडरस्टूड है, तमाम मज़ाहब, हर बंदे का, हर मज़हब का यकीन है कि मौत पर हक है। तो जब ये चीज़ है और हमें ये यकीन है कि हमने जवाब देना है, हमने एक जो अल्लाह ताला है उन्हें जवाब देना है, तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंज लाके अपने इर्द गिर्द के माहौल में आसानियाँ पैदा करें। देखिए मज़हब में कितनी नरमी और मोहब्बत है कि आप किसी को पानी का गिलास पिला दें, नेकी है। तो अगर हम ये फलसफे को अपना लें कि हमारा मकसद ही दूसरों के लिए है, जीना ही दूसरों के लिए, मेरी ख्वाहिश है जब का मुझे ये समझ आई है या मैंने गौर व फिक्र की है, मैं कहता हूँ अल्लाह जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, जिधर मैं पैदा हूँ, मेरा जीना मरना इधर है, ये मुल्क दुनिया में आज जो हालत देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, मैं रोता हूँ। मगर मैं ये दुआ मांगता हूँ, ना उम्मीद नहीं हूँ कि या अल्लाह वो भी वक्त आएगा, मुझे यकीन है, कभी यकीन है, मैं जिंदा रहता हूँ नहीं रहता, मगर यकीन है कि वो भी वक्त आएगा जो ख्वाब अलामा साहब ने देखा था, कायद आज़म रहमतुल्लाह ने मेहनत की थी, क्योंकि ये अल्लाह ताला के एक मौजूद है ये मुल्क सर, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो सर बात यही कि नौजवान, पूरी दुनिया के को नौजवान, स्पेशली पाकिस्तान सियालकोट के, अगर हम एक शमा ही बन जाए, सिर्फ शमा, कि हमारा फैज़ दूसरों तक जाना शुरू हो जाए। आप देखिए विद इन मिनट्स, सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में कौमें तरक्की किस तरह करती हैं।
और इंशाल्लाह करेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, 10 साल का मनसूबा नहीं। मेरे पास 2 रोटियां, मैं आधी रोटी आगे भी ट्रांसफर कर दूँ ना, तो आप देखें इधर बेरोजगारी, इधर गुर्बत खत्म हो जाएगी। और ये तारीख़ इस्लाम है, ये तारीख़ इस्लाम है, इस्लाम की तारीख़ के अंदर कुर्बानियाँ ऐसी हुई हैं बेशक। मैं सर एक लास्ट में शेर पढ़ता हूँ, अल्लामा साहब का आपको सुनाऊंगा, मेरा भी जज्बा बढ़ता है। अल्फाज देखिए, अल्फाजों की अदायगी क्या कमाल है। हो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। कि मेरा पैगाम यही है कि जिधर जाए, क्योंकि देखिए माँ से मोहब्बत एक फितरती अमल है, इसे कोई भी बंदा रद्द नहीं कर सकता। और मुल्क से मोहब्बत भी एक फितरती अमल है। जिधर पैदा हुए हैं उसकी आप दुनिया के लग्जरी मुल्कों में चले जाएं, मगर जिधर पैदा हुए हैं, जिधर पड़वान चढ़े हैं, आप उसकी कशिश कभी खत्म नहीं कर सकते जब तक आप जिंदा है। तो फिर हमें वफा पूरी अपने मुल्क से ही करनी चाहिए, अपने वतन से, अपने वतन से। बेशक बेशक। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि मोहतरम मोहम्मद हुमायूं तारिक अल-मारूफ अल-खुदी बड़े ही अच्छे अंदाज में और मोहब्बत भरे अंदाज में जो है वो खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह को। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैसा कि आज अल्लामा इकबाल हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, जैसा कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। जो भी दुनिया में आया उसने दुनिया से जाना है। पहले नंबर पर तो हमें भी दुनिया से जाने की तैयारी करनी चाहिए। और ये भी एक इस्लामी नुक्ता नज़र से बहुत बड़ा पैगाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, अक्सिरु ज़िक्रहा ज़िमाउल लिज़ात अल मौत। एक चीज़ को कसरत से याद किया करो जो ख्वाहिशात को ख़त्म कर देने वाली है, इरादों को चेंज कर देने वाली है, लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली है। अल मौत, वो मौत है, इसका किसी को पता नहीं है कहाँ किस हालत में आनी है, लिहाजा हमें हर वक्त मौत की तैयारी में रहना चाहिए। और दूसरा उन्होंने जो नौजवानों के नाम पैगाम दिया है कि वो अलामा को स्टडी करें। अलामा के जो फ़िक्र है, जो फ़लसफ़ा है, जो उनके अक़वाल ज़री हैं, जो उनकी किताबें हैं, जो उनके शेर व अशार हैं, उनको स्टडी करें, उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें कि कैसे खुददारी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए दावत, इस्लाम, कानून, वतन, मोहब्बत, अक़ीदत, ये सब कुछ फ़लसफ़ा जो उन्होंने पेश किया, आज हमें ज़रूरत है कि उनको बतौर रहबर, बतौर रहनुमा जो है वो लिया जाए और उनसे कुछ हासिल किया जाए। जितने भी इस्लामी मामलात हैं, बज़ाहिर देखने में कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने मेरे नज़दीक, मेरे इल्म के मुताबिक कुरान मजीद का तर्जमा एक नहीं कई एक ज़ुबानों में किया है। अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में कुरान की तफसीर भी की है। अल्लामा इकबाल ने रहमहुल्लाह ने इस्लाम का एक फ़लसफ़ा अपने अंदाज में जो है वो पेश किया है। तो लिहाजा आज हमें अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के इस फ़लसफ़े को समझना चाहिए और उनके दिए हुए पैगाम को फॉलो करना चाहिए और उसी को लेकर, उसी जज्बे के साथ, उसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ, उसी मेहनत और लगन के साथ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, पाकिस्तान की फलाह व बहबूद में, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान जिस बुनियाद पर हासिल किया गया था, उस बुनियाद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए, उसकी तामीर और तरक्की में पाकिस्तान में मेरी मुराद नफाज इस्लाम के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। नफाज इस्लाम के लिए सबसे पहला काम मुझे अपने जिस्म पर, ये जो 5-6 फुट का जिस्म है, इस पर इस्लाम को नाफिज करना चाहिए, इस्लाम के पैगामात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, अवेयरनेस देना चाहिए। मेरा उठना बैठना इस्लाम हो। जैसे अल्लामा इकबाल ने उठते बैठते चलते पीते खाते पीते हर वक्त अपने अंदाज में इस्लाम का पैगाम दिया, इस्लाम की बात की, कुरान की बात की, हदीस की बात की और पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के जो है वो अवामुन्नास की बात की है। इसी तरह आज हमें भी जो है वो ऐसा करना चाहिए। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ये भी उन्होंने अपने कायद, अपने लीडर, अपने रहबर, अपने मुर्शिद की बात को समेटा, जो सारी दुनिया के मुर्शिद, जो सारी दुनिया के रहबर, जो सारी दुनिया के रहनुमा है, मेरी मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो भी जहाँ उठते, जहाँ जाते, जहाँ बैठते रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, और वो क़यामत वाले दिन भी रब्बे हबली उम्मती वाले अल्फाज अदा करेंगे। अल्लाह हमें वाकई उनकी उम्मत में शामिल फरमा दे, वाकई उनका उम्मती होने का हक अदा करने की तौफीक अता कर दे। इंशाल्लाह फिर नई मुलाकात के साथ नए अंदाज से आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपने मेहमान मोहतरम हुमायूं तारिक अल-मारूफ अल-खुदी और अपने मेज़बान कारी मुर्कास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آبشاریں، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔